چور ہے، اصلی چور ہے، چور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ڈی این اے۔ السلام علیکم ناظرین، سعید قاضی اور غلام حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عمران خان کو 10 ارب اور اس سے زیادہ کی رقم کی کس نے پیشکش کی، یہ اہم بات ہے۔ ہندوستان سے ایک پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے جو خفیہ وفد پاکستان پہنچا اور مری پہنچا اور وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کی، وہ کیا ہے؟ اور باقی جو سٹوریز ہیں ان کے علاوہ ایک ایسا سکینڈل ابھی اس شفاف اور دیانتدار حکومت اور جس پر کوئی داغ دبا نہیں ہے سوائے اس کے کہ سپریم کورٹ نے ان کو نائل بددیانت اور جھوٹا کہا ہے، اور کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ ایک منصوبہ جو 20 ارب میں ہونا تھا پاکستانی فرم کی طرف سے آفر کی گئی، اس کو 100 ارب پر کون لے کے گیا اور کیا ہوا ہے، اور یہ کس نے لوٹ مچائی ہوئی ہے، یہ میں ابھی کچھ دیر بعد آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ لیکن پہلے سعید قاضی صاحب جو سٹوریز ہیں ان سے شروع کرتے ہیں۔ سٹوریز تو ہوتی رہیں گی، یہ مجھے بتائیں گے۔ آپ کل بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہیں کوئی صاحب جو میاں صاحب کے شہباز شریف صاحب کے بھی قریب ہیں اور عمران خان صاحب کے بھی قریب ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کو تو میں بھی جانتا ہوں جو میرے ساتھ شو فرما رہے ہیں، آپ بھی تو قریب ہیں، کہیں آپ بھی تو نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں نا، مطلب یہ کوالیفیکیشن جو آپ نے بتائی ہے اس میں تو ہے نہیں 10 ارب تجھے منو دیتا ہے، میرا مطلب ہے کہ کچھ کام ہو جاتا تو ہم بھی نہیں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے کون ہے وہ، کاروباری شخصیت ہے، منیڈ مین ہے، از نون ٹو بوتھ دی کیمپس، اور یہ اگلے ہفتے میں پیر منگل بدھ چوہدری صاحب عمران خان صاحب کو بھی بتا دینا چاہیے ویسے۔ نہیں وہ اور وہ انہوں نے اب تو کہا جی سٹوری بھی ہم نے کی تھی، اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 10 ارب کی سٹوری آپ نے بریک کی تھی، اسی بریک میں اسی میں کی تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آج تو میں نہیں کرتا، یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ ہمیں علم ہے کہ وہ بزنس مین کون ہے، کب بتائیں گے، کب بات کی، یہ اگلے منڈے کو یا ٹیوزڈے کو بشرط زندگی انشاءاللہ یہ حقائق سامنے لے کے آئیں گے، انتظار کریں۔ اور یہ جو کرنا چاہتے ہیں مقدمہ عمران خان نے جھوٹ بولا، انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو پتا؟ انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ قوم مجھے معاف نہ کرے، معاف کیا نہ کرے بھئی، آپ حکومت میں رہیں اور عوام گھر بیٹھی آپ کو معاف نہ کرے۔ جن کے اوپر سرکاری سپریم کورٹ کی موٹی مہر لگ گئی ہے کہ یہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ عمران خان نے جھوٹ بولا ہے اور اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ بھئی کیا کارروائی کرو گے؟ تم تو کئی اور پہلے کارروائیاں کر چکے ہو، اور تمہاری کارروائیوں کا بھی ایک اور میں آج پیش کروں گا کہ 20 ارب کی چیز جو ہے 100 ارب پر کس نے بچائی ہے۔ لعنت ہے ایسے منصوبوں پر، اور جو کوئی اس میں کر رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا فوری طور پر تدارک کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری اور جو ہم آج اس میں دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ گورنر ہاؤس کے کراچی میں جو ایک فرگوسن اینڈ فرگوسن فرم سے ایک نئی امینڈمنٹ لے کے آ رہے تھے کہ اگر کسی آدمی نے باہر پیسے رکھ چھوڑے ہیں تو کوئی 2-4 ٹکے دے کے واپس آ جائے، اور وہ اس کا جو ڈسکوالیفیکیشن بھی نہیں ہوگی۔ یہ آج پھر یہاں پہ ایک قائمہ کمیٹی میں بات ہوئی ہے جس میں اسد عمر صاحب بھی تھے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اب مسلم لیگ نون بلکہ مجھے بعض رائے نے بتایا ہے کہ میاں صاحب خود بڑے خواہش مند ہیں، فوری طور پر انہوں نے کہا کہ قانون بنائیں کہ باہر جنہوں نے اثاثے رکھ چھوڑے ہیں وہ 4 پیسے دیں، ان سے نہ یہ پوچھا جائے کہ یہ کیسے بنے ہیں، اور وہ ڈسکوالیفائی بھی نہ ہو۔ یہ بھی بات کریں گے، مگر جندال صاحب کا آج بڑا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ہے آپ نے نوٹ کیا ہے ہے؟ کیوں پریشان ہے آپ جندال صاحب کی وجہ سے؟ کیا نام ہے ان کا؟ جندال، سجن جندال صاحب کیوں پریشان ہے؟ کیا ایشو کیا ہے؟ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ میں یہ سننا چاہتا ہوں نہیں سن لے پھر۔ ہاں کیا ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے یعنی انصاف پسند، انڈیپینڈنٹ اور کسی دباؤ اور لوٹ مار کے چکر میں نہ پڑنے والے ججوں نے میاں صاحب کی کسی کی چیز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ہاں جج یہ تو ہوگی نا بات، اور پھر وہ ججوں کی طرف، جرنیلوں کی طرف انہوں نے دیکھا، انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ پھر وہ جرنلسٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی فرائض دے رہے ہیں۔ پھر جنرل پبلک ہے، وہ ان سے نکو نک تنگ آئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غریب دشمن عوام دشمن حکومت ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ We don't want them for a change, for a second only even. تو وہ بھی ان کا جندال کیا کر لیں گے آگے؟ وہ اب یہ ہے میاں صاحب نے ایک صاحب کو آپ ملا کے پڑھیں، آپ تو بڑے پائے کے نیوز ایڈیٹر رہے سر نہیں مجھے بتائیں ملا کے پڑھا کریں نا، کیا 2 منٹ صبر کرے۔ اسحاق ڈار امریکہ کیا لینے گئے ہیں؟ ان کا نیشنل سیکیورٹی میک ماسٹر سے کیا تعلق؟
اور باقیوں سے کیا ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ لابینگ کر رہے ہیں وہ ادھر بھیجا ہے، ایک ادھر سے ادھر آ گیا ہے، لیکن مجھے پہلے یہ یہاں آیا میک ماسٹر، اور بھائی آپ پاکستان میں مکمل تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں آپ کی پارٹی میں۔ آج آپ چاہتے ہیں نا خبریں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں کہاں سے آتی ہیں۔ ان کے اس وقت تقریباً 100 ممبر ایسے ہیں قومی اسمبلی کے، جن میں وزیر مملکت، آج جو اور سنیں نا، یہ جہاں یہ ان قریب اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل میں ایک بہت بڑا کھانا دے رہے ہیں بلوچستان کے ایک امپورٹنٹ سیاستدان جو ہیں بزرگ، ان کے آنر میں، اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کو کتنے لوگ جھوٹا اور بددیانت سمجھتے ہیں اور کتنے آج تک ان کو دیانتدار سمجھتے ہیں۔ اٹ ول ناٹ ٹیک لانگ۔ ابھی وہاں وسیع پیمانے پر بغاوت پھیل گئی ہے، وزیر مشیر ایم این اے منہ چھپاتے پھرے، وہ کہتے ہیں جی ہم اس چوری چکاری کا کوئی دفاع نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اب آپ بات کریں۔ میں یہ بات کروں کہ یہ جو آئے ہیں ایک سرمایہ دار یہاں پہ آئے ہیں، یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں آئے، پاکستان کے نقصان کے ہو سکتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ چوئی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سارا سیکیورٹی پیراڈائم آپ نے بنایا ہوا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں مارننگ شو کرتا تھا تو اللہ بخشے جنرل حمید گل صاحب ہمیشہ فون کیا کرتے تھے، بھئی یہ نواز شریف صاحب یہ سارے اسٹیبلشمنٹ تو بنا کے لائی تھی، مجھے بتائیں آج یہ کہتے ہیں اوہ بڑا حب وطن ہو گیا، بڑی خرابی ہو گئی، دیکھیں انڈیا سے آ گیا، میں سویرے سے دیکھ رہا ہوں سارے چینل چیخ رہے ہیں۔ او بھائی بات سنیں، آج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو؟ کل جب آپ لوگوں کے مینڈیٹوں کو جو ہے وہ کبھی آئی ایس آئی کے ذریعے کبھی پیسوں کے ذریعے آپ مینڈیٹوں کو موڑتے تھے، اب اس کا رخ کرتے تھے، اپنے نمائندوں کو آپ آگے لے کے آئے، عوامی تحریکوں کو آپ نے کچل دیا، اور آج کہتے ہیں جندال صاحب آگے تو کیا وہ ٹھیک کہتی ہے مریم بی بی جو انہوں نے ابھی کہا کہ بھئی آئے ہیں معمولی سی بات ہے، آپ بھی مانے نا، پھر آپ بھی گئے، یہ بتائیں نا، میں نہیں گیا، مجھے نہیں پتا، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ کوئی جرم ہے تو خود آپ نے کیا تھا، ان کو گھڑ کے لیڈر ہم نے نہیں بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا، یہاں جو گلے میں پھندے ڈالے تھے پاپولر لیڈرز کے ہم نے نہیں ڈالے تھے، اور یہ آپ نے لائے، اور آج کہتے ہیں اوہ دیکھیں نا جی یہ وطن کو کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ لے کے جا رہے ہیں۔ میں صبح سے یہ ہپوکریسی دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے۔ ابھی 2013 کے الیکشن کے بارے میں، اس الیکشن کے بارے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا وہ بھول گیا آپ کو، وہ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سجن خود ہی آپ لے کے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جب آپ کو پسند نہیں آتا، کسی جگہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے کسی ٹھیکے پہ کسی کام پہ، کہتے ہیں اوہ وطن کی انٹیگریٹی سیکیورٹی پیچھے چلے گی۔ پلیز ڈونٹ انسلٹ اور انٹیلیجنس۔ اور کیا بات کر لوں کوئی؟ بولیں آپ ہی تو بول رہے ہیں، یا کار چلا جاؤں، میں تو کم بول رہا ہوں، آپ زیادہ بولیں بولیں نا، بولنے کا مقابلہ بولیں نہیں۔ آپ مجھے 4 جواب دے دیں پھر میں آپ کی ساری باتیں مانوں۔ یہ سجن، یہ جندال، یہ پاکستان کا سجن اور متر کب سے ہو گیا؟ معاف کرنا، اور خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ظلم بربریت ہو رہی ہے، ساری کشمیری لیڈرشپ انہوں نے اندر کی ہوئی ہے، خواتین سمیت، وہاں روز بندے شہید ہو رہے ہیں، اور آپ ان کو ریڈ کارپٹ بچا رہے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، نمبر 1۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، نمبر 2، ایک یہ ہے، یہ کل آ کے چلے گئے، اسٹیل مل کا کیا قصہ ہے یہ تو بتائیں۔ نہیں، یہ کل آ کے چلے گئے، جب یہ ذرائع سے چینلوں پر خبر آ گئی، خاص طور پر اے آر وائی بھی، مجھے کیا شرمندگی ہے، انہوں نے بریک کی، اس کے بعد آج آپ کی وہ شہزادی صاحبہ مریم نواز شریف وہ بیان کرتی ہے، وہ میاں صاحب کے دوست ہیں، وہ ان کو ملنے آئے ہیں، کوئی خفیہ نہیں ہے، اور خفیہ کیا ہے؟ دوستیاں طبقے کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، جب ڈیوورس میں سارے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اس کے پیچھے؟ میں قطعاً حلفیہ کہتا ہوں کہ فوج کا کوئی تعلق۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مسلم لیگ نون اب غلط ہے، یہ سارے لیڈر کون لے کے آیا ہے؟ کون؟ جتنے اس وقت آپ کے لیڈر ہیں ایک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے، سارے کے سارے تاریخ میں کیسے اندر آئے؟ پیپلز پارٹی سب تو پہلے کتنے آئی ہے؟ پیپلز پارٹی نے 58 بھٹو تحریک چلائی تھی ایوب خان کے خلاف، یہ سارے تو آپ نے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بنائے، بندے اکٹھے کیے، اکٹھے کر کے بنائے، اب کہتے ہیں یہ ہمارے سیکیورٹی رسک ہو گئے ہیں، اب ہمارے اس لیے کہ اب وہ یہ ریاست سے بڑے ہو گئے ہیں، اب ریاست چھوٹی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ریاست کے فارن ایکسچینج ریزرو سے، میاں صاحب ریاست کے خزانے سے بڑے خزانے ان کے ہو گئے ہیں، اب آپ کو چپتے ہیں، تو اب آپ کے کیا دھرا ہے، کریں صاحب۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سٹیل مل میں جو آئے ہیں ان کے بھائی جان آئے ہیں، ان کی حسین اکانی دا یہ بھی کیا ہے، ان کے بھائی جان آئے ہیں، اور یہ جنرل کیا لینے آئے؟ یہ سٹیل مل اس کے حوالے تو نہیں کرنے یا اس کے نام پر، ہمارا تو کچھ لینا دینا نہیں ہے اس میں سے۔ مجھے صاف ہے اسحاق ڈار کا امریکہ میں بیٹھنا، جنرل کا یہاں آنا، اور یہاں سے ہو کے میک ماسٹر کا انڈیا جانا، اگر ان کو ملائیں گے نواز شریف ان بیرونی آقاؤں کو
اور جس کے بارے میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ایجنٹس آر نیور فری. اور آج یہ کلبھوشن یادو کی پھانسی کے بعد ان کو جو مروڑ اٹھا ہوا ہے, یہاں وفد بھیجا ہوا ہے, اس کو رہا کر دو. جو پاکستان میں تباہی بربادی کرے وہ تم اس کو رہا کراتے ہو. یہاں وہ دیکھیں وہ فوٹیج چلا رہے ہیں, عمران خان بھی تو مودی سے مل رہے ہیں, تو ملے تو کیا کرے پھر وہ ایک اس کٹسی کال میں اور یہ خفیہ میٹنگ میں بڑا فرق ہے. لیکن میں چوہدری صاحب یہ کہہ رہا ہوں, ہاں بتائیں. ہم چونکہ میں اتنا کہہ دوں کہ اس ملک کے ہم شہری ہیں اور ظاہر ہے اس ملک سے ہمیں بڑی محبت بھی ہے, مگر اس سارے آؤٹ سائڈر ہیں. جب سے یہ واردات چل رہی ہے, جب سے یہاں یہ لیڈر بنانے کا عمل جاری ہے آپ کا, اس سے لے کے اب تک آپ معاف کرنا سر اب کیا ہے, اب کیوں کرتے ہیں. لیکن جب یہ آپ کہتے ہیں میسج یہ چاہتا ہے, کیا میسج کہ جاتا ہے؟ آپ یہ چوری ڈاکہ میسج یہ جاتا ہے کہ جب آپ ان کو لیڈر کہیں ہم ان کو لیڈر مان لیں, جب یہ آپ کے گریبان کو پکڑیں تو ہم ان کے خلاف سامنے آ جائیں. ہمیں کیا بورا بنایا ہوا آپ نے, ہمیں کیا بنایا ہوا بتائیں. بات نہ کروں گا, کریں نا بات, میں روکا کب آپ. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ جب یہ ساتھ اس کو فلسفائز کرنے شروع کر دیتے ہیں, وہ لگتا ہے کہ آپ ان کے ملک دشمنی کے اقدامات کو شیلٹر یہ آپ کا کیا درہ ان کے کیا درہ ہے, ان کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں ان کے جرائم کو. یہ بات ہے بس, آپ یہ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, ابھی آپ نے یہاں میرے ساتھ سٹوری کی تھی, اس وقت دن یاد ہے آپ کو جس دن آپ نے وہ کی تھی ایک آج اور نمونہ ایک اور چینل پر بیٹھ کے عمران خان وہ سنی سنائی باتیں سنا دیتا ہے. او بھائی کون سنا دیتا ہے؟ اتنا بڑا لیڈر نہ پاکستان میں پہلے آیا نہ بعد میں آیا, پاپولر اس کی جو سپورٹ ہے کسی کے ہے نہیں ہے, پاورفل آدمی ہے, آنیسٹ آدمی ہے. تمہیں مروڑ یہ ہے کہ تمہیں کرپٹ, چور, چکے, ڈاکو, بدماش اور ایسے وہ حکومت کو قبضہ کرنا چاہتا ہے. بھائی انہیں کی اچار پڑا حکومت سے آگے, اس نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, اس لیے وہ کرنی ہے نا. یہ تو فیوچر ٹینس استعمال اب میں خود لے کے آؤں گا وہ بندہ, آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون سا بندہ تھا جس نے آفر دی ہے. بتائیں نا, ابھی بتا دیں. میں آج کیوں بتاؤں, اب ذرا باقی لگا لینا اور وہ اس کو کریں, اور ہمیں بھی کر لیں مقدمہ, ہمیں بھی مقدمہ کر لیں. سب سے پہلے تو میں نے خبر دی تھی کہ آپ کو 10 ارب اور اس سے عمران خان نے اون کر لیا نا, اب تو خبر آپ کی انہوں نے اون کر لی. چلیں آپ مجھے بتائیں, یہ بیرونی آقاؤں سے کے ذریعے جو جگمگاتی کرسی اور یہ ہلتا ہوا تخت, یہ بچ سکے گا؟ اب تو بچ سکے گا؟ اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شوام, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے, لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8 میں
دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ، ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات پہ دعا نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائیں گے۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں؟ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ لندن، پیرس، US میں مالو محل بنا لے، سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے۔ بالکل سڑکوں پہ لا کے چھٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں۔ ویری فنی۔ ان ایوانوں کو گرا دو۔ میں حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ آگا استعفیٰ دے دے۔ لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت ہے کیونکہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا پے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA۔ ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟
अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। तो नहीं है, बहरहाल वो ये है कि अगर ये बहुत बड़ी डैमनिंग स्टोरी है, देखें क्योंकि इससे तो आपने फिर मोर सब्त कर दी। और अब इमरान खान साहब को शायद अगर तो अब उनको नोटिस भेजना चाहिए इनको। मुस्लिम लीग नून जिस तरह उन्होंने कहा है कि अगर ये साबित हो जाए, और आमतौर पर यही बात कहा करते हैं, उनका तकिया कलाम है जनाब शहबाज शरीफ साहब का, 1 रुपए की भी कोई साबित कर दे, ये कहते होते हैं। तो अब ये तो उन्होंने आप पे खुला इल्ज़ाम लगा दिया है। आप बात करें ताकि इमरान खान साहब को आके बताना पड़े कि कौन आया था, कहाँ बात हुई थी और क्या बात हुई थी, और आवाम को पता चल सके इस बात का। क्या आप एग्री करते हैं इस बात से? मेरे ख्याल में तो इमरान खान को ये बात करनी नहीं चाहिए थी। क्यों? मतलब एक उनका अपना स्टेचर और स्टैंडिंग है, उनका ये है। लेकिन इसका दूसरा यही मुझे शक पड़ता है कि वो करीबी आदमी कहीं आप ना हो, नहीं कि बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, नंबर 2 नहीं, देखे ना, नहीं यू आल्सो वांट टू सेव द स्किन, आप उसको बचाना चाहते हैं जो शख्स ऑफर लेके आया है। नहीं, दूसरा ये है कि उन्होंने ये बताया कि अगर इमरान खान जैसे शख्स का जो उनका वैरी दुश्मन है, यानी मुखालिफ है सियासी, वो उसको भी ये हरकत कर सकते हैं, तो बाकी जो लोग वहाँ अदालतों में बैठे थे, जो वकील हैं, जो अपना सबूत लेके आ रहे थे, जो एजेंसियों के लोग हैं, जो रियासती, वो आप कह रहे हैं उनको क्या नहीं दे रहे होंगे? चौधरी साहब वो कह रहे हैं हम कानूनी चाराजोई करेंगे, कौम इंतजार कर रही है कि कानूनी चाराजोई करें। बिल्कुल बताएं। बिस्मिल्लाह। हाँ, पहले जो कानूनी चाराजोई हुई है 1 हफ्ता पहले आज के दिन, जिसमें इनको नाहल और झूठा और वो तो वकीलों ने मरवा दिया, उस पर तो अमल कोई नहीं किया। वो वकीलों ने मरवा दिया। नहीं, वो वकील से बात हुई, बड़े मोतबर, वेल प्लेस्ड। हाँ जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते कोई केस ही नहीं। तो अच्छा चौधरी साहब, अब अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ें, और मैं एक स्टोरी बहुत अहम करना चाहता हूँ जो कि मेन स्टे है इनके डिफेंस का। आपको पता है कुछ दिन पहले हम यहाँ हमने स्टोरी की थी कि गवर्नर हाउस में जो कराची के गवर्नर उसमें ज़ुबैर उमर साहब एक कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कानून बनवाया जा रहा है एक बड़ी फर्म से, जो कि प्राइवेट फर्म है, और उस कानून के तहत कुछ थोड़े से पैसे दे के जितने ऑफशोर अकाउंट्स हैं, जितने पैसे हैं, जितने एसेट्स हैं, ना सिर्फ कि उनको वाइट कर दिया जाएगा। आज इसकी बातगश दोबारा हमारे अवानों में आई है, और वहाँ पे असद उमर साहब भी मौजूद थे और दूसरे लोग भी मौजूद थे, और इस कानून के बारे में ये बड़े सीरियस हैं। अब मैं आपसे ये बात, और इस कानून में होगा क्या? होगा ये कि अगर आप पैसे बाहर से ले आते हैं, एक तो आपके साफ हो जाएंगे पैसे, 2%, 3%, 15% इसकी यानी एक प्रोविजन है। इसके साथ आप डिस्क्वालीफाई भी नहीं होंगे। तो गोया क्या ये अब कानून आएगा, और साथ अगर JIT की आ जाती है रिपोर्ट फाइंडिंग, तो उसको ये क्या नलीफाई कर देगा? ये तो हम किसी से मगर मैं एक बात और करना चाहता हूँ, चाहे साहब मुझे 1 मिनट दे दें। अगर आपने यही कानून बनाना है इन चोरी के पैसों को वाइट करने का, तो यहाँ पूरा पैराडाइम ही बदल देते हैं। रिश्वत का नाम एजाजिया रख देते हैं, यहाँ पे बाकायदा जो है मुझे बताए ना, यहाँ पे एक पूरा कैंपेन चलाते हैं, जिस तरह लिखा होता है देखो वो गधा रिश्वत लेने से इनकार कर रहा है, या हम इस तरह से करते हैं कि एक जिस तरह कैप्शन लगती है, फलां अफसर जो है एक इंतहाई कम निरख का ठेका इंतहाई महंगा बेचने के बाद एजाजिया वसूल करते हुए, मतलब या किस तरह की हम शुरू कर दें कैंपेन कि कहें कि जी वो यानी वड्डी चट्टी नू चाइना कटिंग मेड इजी, शीरे मादर बनाया जाए। चाइना कटिंग मेड इजी, मैं कह वड्डी चट्टी नू शीरे मादर बनाया जाए। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का हम लीगलाइज कर रहे हैं, और जो रिश्वत की बरकतों पे किताब लिखे हैं, जो है बात वो जो कब्जे के फजाइल पे बात करें। अगर ये कानून बनना है, ये कानून बनना है, तो रिश्वत को लीगलाइज कर दें, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लीगलाइज कर दें। नहीं, वो एक शेर है, वो अगर कोई उसमें मतलब है कि यानी कोई वजन से अखलाक से नहीं गिरा होना चाहिए, वजन से गिरा दें। तुम नाहक टुकड़े तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो। नहीं, तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर शीशों को जोड़ा करते हो। शीशों का मसीहा कोई नहीं। तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। पर मैं ये कह रहा हूँ अब जो है ना, अब ये जो कालक मली गई सुप्रीम कोर्ट, ये जो कानून आ रहा है, मुझे बताएं, जो मर्जी कानून लाए, मैं ये कह रहा हूं ना, इससे आगे चलो। और अगली खबर, इसमें खबर क्या, वो कहते हैं कि ये सारा कानून लाने का इस वक्त पाकिस्तान के 2 नंबर लूटे हुए $150 बिलियन बाहर पड़े हैं। ये फर्गूसन एंड फर्गूसन कह रही है जो ये कानून बना रही है, और अगर ये कानून बन जाता है तो पता है आपको टोटल रकम कितनी वापस आने की तवक्को है? 3.5 बिलियन से 5 बिलियन तक। और तो ये क्या है, ये मजाक कर रहे हैं हम? भाई क्या कर रहे हैं?
माए आप और आप माफ मुझे करें, हाँ। आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये चोरी और डाके को जस्टिफाई ना करे, बस। मैं कब जस्टिफाई करूं नहीं, जज नहीं, साहब? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कानून आता है तो इससे बड़ा भाई कोई मजाक कानून होगा नहीं करेगा, कानून ने भाई इनकी वो अब मेजॉरिटी है, ये बना लेंगे। आज बड़ा अच्छा है, बहुत अहम बात आई है, उन्होंने 2 जजों ने फैसला दे दिया, 3 ने अभी देना है। तीन में से एक का फैसला अगर 2 के हक में आ गया तो फैसला हो जाएगा, मगर बहरहाल ये तो लंबी कहानी। अब का एक ही है। अब मैं अच्छा आगे चलें जी। अब हाँ। हालत ये है, आप इतना वावेला मचाते हैं, लूट मार रिश्वत, वो कहते हैं हम दिल्ली की करप्शन नहीं करते। ये कोयटा बलूचिस्तान में हरकत ये हुई है कि वहाँ एक रेलवे मैस ट्रांजिट का कोई इतने मुसाफिर भी नहीं थे कि वहाँ सी पैक जो मंसूबा है चाइना के साथ, बड़ा तारीखी वाक़या है, उसका एक मंसूबा है, पाकिस्तानी कंपनी ने कहा कि हम 20 अरब में बनाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया है, उनको ठेके से बाहर फेंक दिया है, उनकी 20 अरब की निकाल के 99 बिलियन 100 बिलियन 1 बिलियन US डॉलर में ये मंसूबा एक गैर मुल्की 80 अरब का टीका लग रहा है, सीधा 80 अरब का टीका लग रहा है। जी जी, मैं कहता हूँ ये लानती कलेक्टर जो है कब जान छूटेंगी। और मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो कहते हैं मैं जीरो टॉलरेंस करता हूँ करप्शन के खिलाफ, उनका फर्ज है इस प्रोजेक्ट के सारे कागजात लेके आए। ये प्लानिंग वाले कर रहे हैं, सी पैक वाले कर रहे हैं, बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं, वजीर कर रहे हैं, वजीर आजम कर रहा है, कोई कर रहा है। इनको नंगा किया जाए एक्सपोज करके और इनके पेट फाड़ के उसमें से ये हराम का पैसा निकाला जाए, कहाँ 20 अरब और कहीं 100 अरब। ये है मैं कहता हूं। सारे लेकिन आप 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। चलो ये अलग बात है कि आप 1 आउंस की दयानतदारी भी साबित नहीं कर सके आज तक, मगर करप्शन भी साबित नहीं कर सकते। मगर इसके साथ खबर में एक और भी जोड़ दूं, आज ही की खबर है चौधरी साहब की 27% जो 5 साल से कम उम्र की बच्चे इम्यूनाइजेशन ना होने की वजह से मर जाते हैं, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो एक खैरात देता है हमें, बिल गेट अगर आ जाए यहाँ और वो कोई खाने पीने से बच जाए तो हम इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं, वरना यहाँ आप किड्स को जानते हैं। और आलम यह है कि जहाँ जो टीके उन बच्चों के, फिर मैं याद करा देता हूँ, आपने स्टोरी की थी 5 करोड़ टीका, किसी ने खबर नहीं उठाई, किसी सारे पनामा में लगे हुए हैं दिफा में, और ये खबर अखबारों में भी छप चुकी है। आपको याद है कि 5 करोड़ टीका जो है एक सिर्फ मकामी फार्मास्यूटिकल को पैसे बचाने के लिए, जो साबका असलम अफगानी साहब थे, उन्होंने ये टीके मार्केट करवा दिए और हमला औरतों को ये 5 करोड़ टीका कहाँ कहाँ लगा होगा, क्या जुल्म हुआ होगा, नोबडी नोज़। मैंने कहा ये जाली दुआएं, ये जानी खाने, ये यानी लूट मार, ये गधे और कुत्ते और इस तरह की चीजें जो और हराम, कोई रेगुलेटर नहीं है ना, नहीं सारे और जाली और महंगी दवाई और एक्सपायर्ड जिनकी डिलीवरी जो है वो यानी ये तो हमारे पास मौजूद थे बात, ये सारे के सारी इन नवाज शरीफ गवर्नमेंट के गोर गर्दन पर जो सारा वावेला के मुताबिक कुछ नहीं कर रहे, और 100 अरब का मंसूबा आपके सामने है। ये आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें।
और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। वेलकम बैक सईद काजी साहब। एक मैं ट्वीट सुना दूं बरखदात की आपको। बरखदात आप जानते हैं, वो लिखती हैं कि इन द पास सजन जिंदाल ऑर्गेनाइज्ड अ सीक्रेट मीटिंग बिटवीन मोदी नवाज मीटिंग इन नेपाल, अ स्टोरी ब्रोकन बाय बी इन माय बुक। उसने एक किताब ही लिखी थी, ये पहले नेपाल में इनकी मुलाकात कर चुके हैं। जैसा मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ इस मुल्क में जब आप कौमी असम्बली के मेंबर बनते हैं, जहाँ अब आपको कोई ऑफिस मिलता है तो कुछ 12-15 एजेंसियाँ चेक करती हैं आपको पता है ना। तो इस वक्त हाईएस्ट ऑफिस में वो पहुंच गए हैं मियां नवाज साहब, तीसरी दफ़ा चले गए हैं इस दफ़ा। और बहुत सी मैं वो बातें नहीं करना चाहता जो जनरल कियानी साहब के बारे में और लोग टीवी चैनलों में कर चुके हैं 2013 के इलेक्शन के बारे में। तो अब हम क्या करें? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम अस? मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, जिनके पास वीज़े नहीं है, जिनकी कोई आपने क्यों सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, इस प्राइवेट खुफिया वफद की वज़ीर-ए-आज़म जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उनको हमने लीडर बनाया। जिनको जो है यहाँ पे कोई मकाम है, मुझे बताएं ना। तो फिर यार मैं तो यही होना था ना। आप कहते हैं कि ये नहीं, फिर ठीक कर रहे हैं वो। मैं ओहो, आप जिस चीज की बुनियाद रखेंगे, जो पौधा लगाएंगे दरख्त वही बनेगा ना। मतलब है नवाज शरीफ साहब को बजाय कि वो इस्तीफा दे के घर जाएं, 20 अप्रैल 2 बजे के बाद से वो मेरी दानिस्त में और बड़े बड़े वकला की इस पर मुतफ़िक़ा राय है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे। वो किस हैसियत में लोगों को मिल रहे हैं और बुला रहे हैं? जान छोड़ें खुदा के वास्ते, किसी और को मौका दे दे, अपनी बेटी को बना ले, अपने भाई शहबाज शरीफ को बना ले और किसी कॉम्पिटेंट बंदे को बना ले, बस करें। ये काम ठीक नहीं है। हिंदुस्तान से ये खुफिया मुज़ाकरात। साहब मैं आपकी एक बात बताऊं, अगर शहबाज शरीफ साहब के लीडर तो नवाज शरीफ साहब ही हैं। हाँ, तो क्या नवाज शरीफ साहब के बारे में आपकी जो राय है वो आप जितना यहाँ देते हैं, मेरी तो इस तरह की राय नहीं आज जिस तरह आप कह रहे हैं। मगर जो आप नवाज शरीफ साहब के बारे में राय देते हैं, उनको एक आला तरीन लीडर समझते हैं शहबाज शरीफ साहब। एंड डू यू थिंक मैं तो यही कह रहा हूँ ना, तो वो उनके हवाले कर दें तो ये हो जाएगा। मैं आप और मैं ये कह रहा हूँ कि आज मुस्लिम लीग नून अगर क्लीन नहीं आती, देता हूँ किसी की राय से, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर जो जायज राय मेरी बनती है मैं दे देता हूँ। ये फैसला कंटिन्यू करता है और एक जज और शामिल हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के फिक्री रहनुमा है, बानी लीडर हैं, इसको मुस्लिम लीग नून कहते हैं। ये मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म खैर ये फिर नून गुनाह हो जाएगी। इसलिए इसमें से कुछ ना निकालें, ये इससे कोई हट के चीज़ बनेगी तो कोई रास्ता निकलेगा, वरना कुछ नहीं निकलना। बाकी जिंदाल साहब आए हैं, अब वो मैं और एक और भी मैं बात बताऊँ। जी हाँ, बोलें। मरियम नवाज कौन है? कोई सरकारी तर्जुमान है? नहीं। वजारत खारजा को आपने नहीं बताया, वजारत दाखिला ने कोई जवाब नहीं दिया, और हमारी रियासती एजेंसियां सोई हुई है। जी आप ये दुश्मन के और एजेंट और पालतू ये वज़ीर-ए-आज़म से किस लिए मिल रहे हैं? मुझे बताएं। उनकी मिलों में जासूस पकड़े जाए। ये कुलभूषण यादव का भी नेटवर्क जो था पहला हुआ, ये उसके डांडे भी सारी मिलों में मिल रहे हैं। माफ करना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस वक्त सारी की सारी कैबिनेट पिछले 3 महीनों से, ये कोई पाकिस्तान की रियासत पर तो केस नहीं हुआ ना पनामा का, ये कुछ अफराद हैं उनके बारे में है ना, तो सारी की सारी हुकूमत उनको क्यों डिफेंड कर रही है? हम सारे इस पे लगे हुए हैं, मीडिया भी लगा हुआ है, तो भागेंगे तो हम देख लेंगे। अभी तो आपने खबर आज ब्रेक की है, वो कल आप जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म बहुत मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, इस उम्र में भी आप देखें नौजवानों की तरह एक्टिव हैं, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जी, आज दोपहर में उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने एक मुलाकात थी लाहौर में जिसमें उन्होंने बड़ी केयरफुली बातें की हैं उन्होंने, मगर अब बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने एक मिक्स्ड सा रिएक्शन दिया है कि हालात बेहतर भी हुए हैं वहाँ पर, लेकिन बहुत कुछ करना है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी मीटिंग थी उनके साथ, खाना भी माशाल्लाह अच्छा था। लेकिन अब आपने खबर दी है कि वो 100 लोगों को MNAs को दे रहे हैं खाना। वो नहीं दे रहे, MNAs वगैरह उनको खाना दे उनको ये क्या हुआ फिर? क्या ये कोई कल की सियासत में यहाँ रोल प्ले करने जा रहे हैं? पता नहीं, मुल्क के लिए, मुल्क के लिए ना। बहरहाल आप ये फरमा दें कि भाई इनका इरादा क्या है नून लीग का, इनका पिट गए हर मैदान में। और कल आप जा रहे हैं इस्लामाबाद के? नहीं, मैं
پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا اچھا سنگ ایک میل اور بڑا موڑ آ رہا ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں جلسہ کل ہو رہا ہے اسلام آباد. عمران خان تحریک انصاف. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ یہ عمران خان کے اسلام آباد کے جلسے تھے جو عدالت تک یہ معاملات لے کے آئے اور آج یہاں پر کل ہم دیکھیں گے. ایک کیس بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی اگر آپ اجازت شوگر ملز کیس جو ہے توہین عدالت کا آج نوٹس ہوا ہے اور یہ بھی شریف فیملی کے لوگوں کی ملیں. آپ کو یاد ہوگا یہ ان کو منتقل کیا گیا تھا اور ٹرانسفر کیا گیا تھا اور یہ کیس سپریم کورٹ میں تھا. سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیا کہ اس پہ کریں اور آج جو ہے جو فاضل عدالت ہے انہوں نے دے دیا ہے نوٹس. اور عدالت نے ریکارڈ دیکھنے کے بعد ان کو توہین عدالت کا مرتکب کہہ کے اور ان کو بلایا ان کو ایک دیے گئے ہیں ثبوت کہ جناب آپ کے منع کرنے کے باوجود وہاں کرشنگ ہو رہی تھی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ کیس ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں. مگر پھر اس میں ایک اور سوال بھی عدالتوں کی بات کیوں نہیں مانتے. ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے یہ کیا سیاست میں عوام کی لڑائی ہے یا یہ شوگر کی منڈی کی لڑائی ہے. کیا ایک طرف ترین صاحب ہیں ایک طرف یہ ہیں. مطلب ہم تو عجیب حالت ہے. یہ کہتے ہیں میرے عرب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے عرب صاحب. عام آدمی کو ہمارا بیڑا عام آدمی کو کوئی چیز مجھے بتائیں سستی نہ ملے. مجھے کیا سستی ملنی ہے چوئی صاحب. یہ کون سا انقلاب ہے جو آپ چیس بورڈ بنے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ منڈی پہ قبضے کی لڑائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں منڈی پہ قبضے کی لڑائی ہے. نہیں اچھا ہو گیا. منڈی پہ قبضے کی لڑائی ہے یہ. مجھے بتائیں نا اوپر شوگر ملوں کے ٹائکون اور شوگر بیرن لڑ رہے ہیں نیچے ہمیں پتہ نہیں کون سی چیز. بہرحال یہاں یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے. پنجاب کے سینٹرل حصوں سے ملے اکھاڑ کے بغیر اجازت دے گئے. میں کہتے ہیں ان کو سزا دیں لیکن آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. میں رکھوں گا. ارے تو ہار گیا ہے میں رکھوں گا نام. نواسا میرا ہے. پوتا میرا ہے. مبارک ہو بچوں کا فون آیا تھا. خرم ناز رکھا ہے. جب دوستی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تو پھر کالز میں کیوں. ٹیلینور سے ہفتے بھر لاتعداد کالز صرف 75 روپے میں. ابھی *5*700# ملاؤ اور اپنوں کا سچا ساتھ پاؤ. The day is moving. It's fast. Throbbing with energy. Define your style. Get on the road to your success. The world awaits to cheer you. Suzuki Cultus. New beginning. Different attitude. تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار. ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس ڈی این اے. ہم عوام ہیں یا رعایا. ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک. ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب. کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے. سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں. عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے. سیاست برائے عوام یا برائے دولت. ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے
लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आप वेलकम बैक सईद काजी साहब। ये 4 सवालों के इनसे जवाब लें पहले कि ये मरी किस खुशी में गया, इसका कौन सा वीज़ा लगा था, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी सरकार ने उनको इनवाइट किया था और किस काम के लिए। और नंबर 3, एक वज़ीर आज़म जो वज़ीर आज़म की कुर्सी का भी अहल नहीं है, वो अपने ज़ाती गैर मुल्की और दुश्मन मुल्क के लोगों को बुला के क्यों वहाँ मिल रहा है और किसी महकमे के अफसर को वहाँ क्यों नहीं बिठाया साथ? क्या बातचीत हो रही है, किसको धोखा दिया जा रहा है? कह रहे हैं और नंबर 4, इसहाक डार वाशिंगटन में, मैक मास्टर यहाँ होके जाए, इंडिया जाए, इंडिया का यहाँ आए, ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं? और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में कोई सिम्पैथेटिक नहीं व्यू रखते, यानी कोई मकबूजा कश्मीर से श्रीनगर का कोई वफद आए उसको आप बुलाएं मरी में तो हम कहें कि सार माथे पर, ये क्या कर रहे हैं? और कल बहुत बड़ा तारीखी इज्तिमा करने जा रही है तहरीक इंसाफ, उनकी जो तैयारी है, इमरान खान हम ऐलान करेंगे इस्लामाबाद में और आप देखेंगे कि आज पनामा के फैसले के 1 हफ्ते बाद लोगों का क्या मूड है। खुद आपको नज़र आ जाएगा कि कौम किधर जा रही है, मुल्क किधर जा रहा है, अवाम क्या चाहते हैं, गरीब किधर खड़ा है और हुक्मरान या को तनहा है। ये तो कल देख लेंगे। मगर ये जो जलसे जुलूसों पे पाबंदी लग रही है, क्या इसका ये आपको पता है वकला ने भी कहा है कि वो PM साहब का रेजिग्नेशन मांगा है कुछ लॉयर्स बॉडी ने। वकला को कौन रोक सकता है? वो क्या उसके लिए है ये? तो नहीं, वकला ने तो पहले भी कुर्बानियां दी ना उन्होंने। और एक में और खुदा लगती बात की साहब, एक में और आपको बात बता दूं, जिस तरह सरमाए की कोई सरहद नहीं होती ना, सरमाए की वो चला जाता है पनामा से स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड से कहीं, इसी तरह इन सरमाएदारों की भी जो है ये मुल्कों को अपनी नज़र से देखते हैं। ये मुल्क इनके लिए मंडियां होते हैं, ठीक है? ये मुल्क गोश्त पोस्ट के या को मोहब्बत या मुहिब्बुल वतन, ये जो गीत शीते ना मेरे आपके लिए होते हैं, हमें मोहब्बत भी बड़ी होती है और हम गाते रहते हैं। यहाँ होता है मंडी, मुनाफा, पैसे, कब्जा, ये कहानी है सारी। जलसा तो आडा की व्यू है। मेरा व्यू ये है कि जब जलसे पर आए ना, जलसा कल हम देख लेंगे। इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बड़े जलसे कर रहे हैं, कितने बड़े कर रहे हैं ये अलग बात, और कितने बड़े हो सकते हैं ये और अलग बात। मगर बहरहाल उन्होंने एक तारीखी इज्तिमा होगा। चले तारीखी, हाँ तारीखी इस हवाले से तो हो सकता है कि कल 28 तारीख होगी, इसलिए आप तारीखी कह रहे हैं। लेकिन अब अपने मैं तो 20 लाख आए बंदा फिर तारीखी होगा। नहीं 20 लाख, लेकिन वो बंदा तब आएगा तब आएगा जब हम शुगर मंडी की तारीख, यानी
चौधरी पीटीआई साहब- अब एक उनका ग्राफ ऊपर बहुत जा जा रहा रहा है, है, ठीक है। और नून लीग नीचे गिरी हुई है, और उनका आप कोई तो- केस आप नहीं तो है। गिरा के छोड़ेंगे, गिरी है नहीं गिरी? गिर चुकी है मैं भाई। आपको बताऊं, नवाज शरीफ बर वक्त अगर उन्होंने चौधरी साहब, सुना ग्राफ- या पीछे ना हटे तो इनकी रही सही खास साख भी जो है खाक में मिल मंडियों- जाएगी। और अब इनको मैंने कहा बंदे सारे एमएनए चौधरी साहब- छोड़ के जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे चले हैं, देखेंगे। तो देखते जाए तमाशा। मैं और उस दिन मैं खुद गया असेंबली में पिछले आपने मुझे अच्छा आप देखें वकील मिल रहे हैं साथ पीटीआई के, क्या नहीं उनको क्या वो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार है और जो हाई कोर्ट बार है लाहौर, जिसके पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम तो नहीं है, चौधरी जुल्फकार जिसके सरबराह हैं जो पहले, और साथ राणा ज़िया जो है साबिक सदर, वो लोग हैं, ये हामिद खान ग्रुप के और रशीद रिजवी। तो लिहाजा यानी मतलब है कि ये पहले जैसे वो आसमान जहांगीर साहब आजकल वावेला मचा रही है ना कि जी सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं करना वो नहीं करना, यानी हुसैन हक्कानी को इन्होंने मोहतरमा ने यानी वहां से भगवाया और मैं उसको लेके आऊंगी, तो इनसे पूछे भाई लेके क्यों नहीं आती? वो जो जब जिक्र करते होते हैं सीएए का सेकुलर विंग जो है वो भी बड़ी पोस्टें ले रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया है? बस वही ठीक है, लेकिन यही होना है, वो जाहिर है हमने चले। मिलना। मैं कहता हूं कि ये हर चीज जो अब स्टेटस को नहीं रहेगा, चीजें आगे बढ़ेंगी और सुप्रीम कोर्ट को जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन पर स्टेटस को के एक्शन लिए नीचे आवाम थैंक यू को उठना पड़ेगा। नाज़रीन, थैंक यू फॉर तोड़ने वॉचिंग के लिए।